परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़माँ श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्टप्राण गुरु भाई और माँ मानू मोर प्रीतिपूर्ण रा और जयगुरु। मनुष्यर महान विवर्तन पाई परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जजन जाजन और इष्टवृत्ति कथा उल्लेख करिछंती। सहज कथारे भाबिबा कहिबा और करिबा। आज आम मानकर व्यक्तित्व विच्छिन्न, कारण आम्भ मानकर भाबिबा कहिबा और करिबा मध्यरे कौनसी सामंजस्य नाही। जी भल चिंता करि पारेना से भल काम मध्य करि पारेना, आउ कहि भी पारेना भल कथा। आम्भ मानकर ना अछि से उत्कर्ष मुखर भाबिबा, ना अछि तदनुजाई करिबा। फलरे आम्भ मानकर व्यक्ति जीवन और जातीय जीवन रे चरम विभ्रांति देखा देछि। श्री श्री ठाकुर कहिछंती, गोटिए भूल बहु अनिष्ट को आमंत्रण करे। तेणु आम्भ मानकर उचित आत्मचिंतन तत्पर होई रहिबा। एही आत्मचिंतन मध्यरे ही अछि अनुरागर साधन भजन। गोटिए कथारे ताहा ही जजन। इष्ट स्वार्थ और इष्टंकु प्रतिष्ठा करिबा ही जजनर मुख्य उद्देश्य। जेउथिरे सपारिपार्श्विक मंगल हुए ताहा ही इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा। एहार मूर्त प्रतीक जिए से ही आम्भ मानकर इष्ट और ध्येय। तांकर ध्यान और तदनुग अनुचलन आम्भ मानंकु वृद्धि आड़कु नहीं जाए। तेणु जजनरे अछि नाम ध्यान, भजन, आत्मविश्लेषण, आत्मनियंत्रण, सदाचार, स्वाध्याय, व्रत, प्रायश्चित, पूजा और प्रार्थना। निजकु संपूर्ण रूपे तांकर मनोज्ञ रकमरे गढ़ी तोलिबा ही हेउछि प्रकृत पक्षरे साधना। जजनर मुख्य अंग दुईटी, जप और मंत्र साधन, आउ यथा समय रे इष्ट निर्देश बास्तवायित करिबा। श्री श्री ठाकुर कहिछंती, उषा निशारे मंत्र साधन, चला बुलारे जप, यथा समय रे इष्ट निर्देश मूर्त करिबा ही तप। नाम ध्यान फलरे आम्भ मानकर मस्तिष्क कोश उत्तेजित हुई खूब संवेदनशील होई उठे, बढ़ी जाए इंद्रिय ग्रामर तीक्ष्णता। गोटिए कथारे जजन माने इष्ट प्राणतार सहित कायमन वाक्य बंचिबा बढ़िबार रीतिनीति गुड़िकु यथारीति परिपालन करतः निजकु उन्नत चलन रे नियंत्रित करिबा। जाजन कौन? निजर इष्ट प्राणताकु अन्य भितरे संचारित करिदेबार नाम ही हेउछि जाजन। अन्य को बाद दे निजर उन्नतिर प्रचेष्टा व्यर्थताकु ही आवाहन करे। जाजनर मुख्य लक्ष्य हेउछि इष्ट। एहार अपर नाम हैला धर्मदान। आउ धर्मदान माने ही बंचिबा बढ़िबार नीतिविधि दान। बंचिबा बढ़िबार मूर्त प्रतीक स्वयं इष्ट पुरुषोत्तम। तेणु सेवा, सहानुभूति और कथबार्ता भितर दे तांकरी सहित मनीषर अस्खलित अनुरागर जोगसूत्र रचना करिदेबा ही हेउछि जाजनर मुख्य अंग। जाजन फलरे मस्तिष्कर प्रतिटी दिग सक्रिय होई उठे। क्षुद्र क्षुद्र वासनार ग्रंथि और अभिभूति भांगी जाए। इष्ट प्रसंग भीतर दे ही मनीषर हृदय रे श्रद्धा और भक्तिर उद्रेक हुए। मनर विच्छिन्न भाव, जुक्ति और बुद्धि एथिरे सुविनायित होई उठे। फलरे मनीषर साधारण ज्ञान बढ़ी जाए। इष्टवृत्ति कौन? इष्टंकर भरण पोषण पाई दैनंदिन किछि निवेदन करिबा ही हेउछि इष्टवृत्ति। एही इष्टवृत्ति ही दीक्षा को चेतन रखे। श्री श्री ठाकुर कहती, शरीर और मनर युक्त आग्रह सहित ईप्सितंठारे केन्द्राहित होई तांकर ही भरण कामनारे उपार्जनशील होई दैनंदिन जीवन रे सर्वप्रथम तांकु जे अर्घ्य निवेदन करा हुए ताहाकु ही इष्टवृत्ति कहा जाए। इष्टंक पाई वास्तव भावे केते गुड़िए कर्म कराहेले एही सबु कर्मर जे संचित फल ताहा आम बोधरे धरा पड़े। अर्थात अजणा गुड़िक जानी हुए एहा भीतर देई। ताहा फलरे
ସେହି ଜାଣିବା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ପରେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଇଷ୍ଟାନୁଗ ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରେରଣା ତଦନୁଗ କର୍ମରେ ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ। ମଣିଷ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପାଳନ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଆସିପାରେ ନା। ଜପ ଧ୍ୟାନାଦି ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଇଷ୍ଟଭୃତି ଭୋଜ୍ୟ ବା ସେହି ପରିମାଣର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ତାହାର ବିନିମୟରେ ଅର୍ଥ ନିବେଦନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଠିକ୍ 30 ଦିନରେ ନିବେଦିତ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯଜନ ଯାଜନ ଓ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିଲେ କାଟେ ମହାଭୀତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଭୃତିକୁ ବିପାକ ତାରଣ ବଜ୍ରନୀତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନିଖୁଣ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଫଳରେ ମଣିଷ କାଳଜୟୀ ହୋଇ ଉଠେ। ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ କ'ଣ? ସପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜୀବନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଛଡ଼ା ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଓ ସଦାଚାର ପରିପାଳନର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୂପରେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଓ ସଦାଚାର ପରିପାଳନ କରିଚାଲେ, ତେବେ ସେ ହୋଇଉଠେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବମାନବ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆସନରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରେରଣାରେ ପୁରୟମାଣ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ବିବର୍ଦ୍ଧନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଏକ ସପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜୀବନ ଗତି। ଏହାର ପାଳନରେ ଶାରୀରିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ମାନସିକ ପରିବେଶଗତ ଜାଗତିକ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ମଣିଷ ସମାନ ଭାବରେ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତର 5ଟି ନୀତି ହେଲା, ଇଷ୍ଟ ପୂଜାର ଯନ୍ତ୍ର ବିବେଚନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟାର୍ଥରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସହନପଟୁ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରାୟଣ ହେବା। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯେଉଁ ପଥରେ ହିଁ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥାଉ, ତାହାର ସେହି ଚାହିଦା ବା ପ୍ରୟୋଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ୍ନତାର ପଥରେ ଚାଳିତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ସଚ୍ଚିନ୍ତା ଓ ଶୁଭକର୍ମ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରେରଣାରେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆଗ୍ରହ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ନିଜର ହିଁ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିବେଚନା କରି ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସେବା ଓ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛଳ ଓ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଶ୍ରେୟପରାୟଣ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ନିତ୍ୟ ନବ ଉଦ୍ଭାବନୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆହରଣ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ କରି ଇଷ୍ଟାର୍ଥରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ 30ତମ ଦିନରେ 3ଟି ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ସକାଶେ ସମର୍ପଣ କରି ବାକି ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀର ଉଦ୍ଭୃତ ତହବିଲରେ ଜମା ରଖିବା ଏବଂ ତାହା ଦେଇ ସ୍ଥାବର ଇଷ୍ଟୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି କରିବା। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆୟର 1/5 ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବାକି 4 ଅଂଶ ସେହି ଇଷ୍ଟୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେତେ କଥା ରହିଛି, ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ବର୍ଦ୍ଧନର ଯେଉଁଠି ଯେତେ ମଣିଷଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଛି, ସେହି ସବୁକିଛିର ନିର୍ଯାସ ହେଲା ସ୍ୱସ୍ତୟନୀର ଏହି 5ଟି ନୀତି। ସଦାଚାର କ'ଣ? ମଣିଷ ତାର ସମସ୍ତ ଅନୁଭାବିତା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଅନୁକୂଳ, ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ସହାୟକ ତାହା ଆହରଣ କରେ, ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଯାହା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ, ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଏହି ଭାବରେ ସେ ଉପଭୋଗ କରେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ କିଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ତାର ଆନନ୍ଦ, ତାର ବୃଦ୍ଧି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଏହି ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବା ସତ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ ଆଚାର ବା ସଦାଚାର। ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା ଏହି 3ଟିର ସମାହାରରେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ସଦାଚାର ମଧ୍ୟ 3 ଅଙ୍ଗରେ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଶରୀରର ଅସ୍ଥି ଓ ବୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବାର ଆଚରଣ ହିଁ ସଦାଚାର।
ଅସନ ବସନ ସ୍ନାନ ପାନ ଶୋଇବା ବସିବା ଚଲାବୁଲା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିବାହ ଘରବାଡ଼ି ରାସ୍ତାଘାଟ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଆଲୁଅ ବତାସ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦିର ସୂଚିତା ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ଶକ୍ତ ସମର୍ଥ ଓ ସହନପଟୁ ହୁଏ, ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇ ନ ପଡ଼େ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନ ପଡ଼େ। ସତ୍ଚିନ୍ତନ ସତ୍କଥନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ମାନସିକ ସଦାଚାର। ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ କୁଚିନ୍ତା ବା ଅପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା ଯାହା ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରି ତୋଳେ, ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା ବା କ୍ଷତି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଏହିସବୁ ହେଲା ମାନସିକ ଅନାଚାର। ଈଶ୍ୱର ଦେବଦ୍ୱିଜ ଋଷି ମହାପୁରୁଷ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଗଣଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ହିଁ ମାନସିକ ସଦାଚାର। ଆତ୍ମା କଥାଟି ଆସିଛି ଅତ୍ ଧାତୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥଗମନ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଞ୍ଚାଳନୀ ସମାକର୍ଷଣ ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଯାହା ନିୟତ ଗତିଶୀଳ ନାନା ପ୍ରକାର ପରିଣୟନର ଭିତର ଦେଇ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନୀ ନିୟତ ଚଳତଶୀଳତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ଯାହା ସେହି ବିଷୟକ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ମାନେ ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆଚରଣ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନୀ ନିୟତ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ଏହି ଗତିଶୀଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଏପରି ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲେ ଚାଲିବାଟା ବଜାୟ ଥାଏ ବ୍ୟାପ୍ତିରେ, ବୃଦ୍ଧିରେ, ବିସ୍ତାରରେ, ଅଟଳ ଅଚଳ ଅନଡ଼ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସତ୍ତାସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁରାଗ ହିଁ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ।